जय गुरु। आगे और सुंदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरु। संक्षिप्त सत्संग नारायणगुरी जी आपने उपस्थित होता समय हिसाब से कम नुहे समस्त को मु आंतरिक कृतज्ञता जनाऊँगी। जदिव व्यक्तिगत भाव में क्या कृतज्ञता जनवा ठाकुर भाव किसी ना तथापि करुँच आप देखिए गोटे आनंद लगुच एथरक आसो आज समय भी बहुत संक्षिप्त 25 तारीख लीला सदाबे द्वैत स्थान लीला युक्त पुरी आरंभ हो साक्ष्यपड़े समाप्त हुए दुईटी स्थान उत्सव सहित जड़ित रहे पुणी दुईटी स्थान एक हो जाए। आज किंतु यही अवस्था संपूर्ण द्वैत लीला दुईटी जगह आम कर ऑफलाइन से कर ऑनलाइन के दुईटा कथा लाइन बेलाइन ना अग्रजपति मीना भाईना सहित जेते थर आसी आपण मान सहित देखा ଖିଆପିଆ आम चली जाऊ बहुत थर अंशग्रहण करवाटा प्राय आम ना एथर जहाँ हो से अंशग्रहण करवाटा अच्छी बड़ भाईना ऑनलाइन रही सान भाई गोटे ऑफलाइन रहा अफ अन होमें समस्त लाइन ही रही लाइन रहा मुख्य कथा ठाकुर को उपासना प्रकृति जी करे ये प्रकृत भक्ति मार्ग में चले सदाबे यही सब मापकाठी देखिए जानी हो किसी ग्यारंटी ना यहाँ गोटे रकम परिप्रकार से बरदान संग करके जहाँ जाचु सब बड़ जिन जाचु प्रचुर भाव ठाकुर मन कर निजक लुकाई रहा और से आनंदित रहा यहीटा प्रत्येकटा कर्मी गुरु भाई जिते शिखे सत्संग से आगे बढ़ो कहीं प्रत्येक मुहूर्ते निज आत्मप्रकाश कर प्रकृति मनुष्य भितर जोगी मारे मुझे करदी क्या करदी कि नकली भी आउ जड़े से कथा कौ चाहिए कम्प्लेक्स कौ बाटे ना कौ बाटे ता बाट खोजु प्रकृति की नियंत्रित कर इष्ट कथा सार्थक कर सबुठ श्रेष्ठ साधक हो निजक चरम भाव में लुकाई रखुले शेषी बर्ता जहाँ पाद स्पर्श ये ठाकुर पड़े सत्संगार धन्य आचार्य पूजक श्री श्री दादा गोटे दिन में नहीं आते आपण मान प्राय अनेक थे मध्य पुरुषोत्तम कहीं दौड़ न कि डर था गीत हम कि ना दादा ही इंगित कले बाबा से धोली से तो श्री श्री बर्ता एत चल शक्ति युक्त नथिले फेरिकी पूज्यपा दादा कही सुविधाटा सेमती नाला ना मोर इच्छा था बापा हाथ देखिए शिलान्यासटा कर सब लिखाई रही बाहर कर समय हिसाब से जाए जो लाइन कहूँ जाऊँगा विस्तृत वक्तृता नुहे केते गुड़े वैशिष्ट्य विशेष कथा जब गोटे कथा देखिए ये प्रतिष्ठान की जगह दृष्टि आकार दृष्टि बहुत बड़ किसी नुहे कि स्वतंत्र और भिन्न और बहुत सुंदर जिते जगह उत्सव अनुष्ठित हुए सदा गोटे स्मारकी दिवस को धरिक उत्सव अनुष्ठित हुए आचार्य देव आसी ये पूजपा दादा आसी ये बाबाईदा आसी सहित जी मंदिर ये उद्बोधन है लगे परवर्तन कर ना पूरी एमती भी जगह अच्छी कहीं जाना दूर थी कही उत्सव पालित तो यहाँ मु जानवर गोटे एकमात्र जगह परमदार श्री श्री ठाकुर जो दिन आसते आचार्य श्री श्री दादा से दिन उद्बोधन कले
এবং আমার অল টাইম আপ্রুভ উৎসব মধ্যে সেই 25 জানুয়ারি এই তিনটা সংযোগ প্রায় কৌশি দর্শন বিহারে হয়েছে বলে মোর মনে ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଦ ବିନୟ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବାକି କାମଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରେଇ ଦେଇଥିଲି ଆମର ବିଜୟ ଭାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଦେଇ এই ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୃତିର ନିଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେଉଁଟା ୟୁଜୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଦେଖି କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ କହିଲା ବିଜୟ ଭାଇଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ କରିଥିଲା। ସେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ସତ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲି ଯଦି ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ଠାକୁରଙ୍କରି ମନ୍ଦିର କରିଥାଅ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତୁମର ଅର୍ଥର କେବେ ଅଭାବ ହେବ। ତାପରେ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ହେଇଛି ସେଟା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପରେ ହେଇଛି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣଟା। ଅବିକଳ ଆରି ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏକଦମ ଓଡ଼ିଶୀ କଳାଟି ଫୁଟି ଉଠିଲା ଦେଓଘରରେ। ତାପରେ ସିଏ ଗଲେ ଶିଳ୍ପୀକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଜନ ସେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଅର୍ଜନଟା ନଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କରେ କେଉଁ ବାଟେ କଲେ ବି ଠାକୁର ତାକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ସେଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆମର ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଅନୁଜ ପ୍ରତିମା ଏକାନ୍ତ ରୀତିକା ଆପଣଙ୍କର ବୈଚନ୍ତି ବୈରାଗୀ ଭାଇ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା କଳାକୃତିର ଆଉ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଉତ୍କଳ କଳାକୃତି ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ହେଇନି। ମୋ ଯେହେତୁ ମନୋହରପୁର ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାରେ ମୋର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ କରିଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଛାପରେ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ। ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କିଛି କିଛି କଥା ସେ କହନ୍ତି ସେଟା ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱତେ ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ମୋଟାମୋଟି ଗୌରବଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲେ। ତା ଭିତରେ ଫରକ କେବଳ ଏତିକି 2008 ସାଲ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୁନ୍ସି ଭାଇ କହିଲେ 8 ସାଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଛି। 20 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଥିଲା। 22 ତାରିଖରେ 4ଟା ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ କରିବା ସହିତ ଏକାଥରକେ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରି ଆସିଲେ ପୂଜପା ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 500 କିଲୋମିଟର 4ଟା ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ସହିତ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ। ଆଜି 88 12 ବର୍ଷ ଫେରିଦେଲେ ପ୍ରାୟ 76 ଆସିଲା 76। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ନନା ଟିକେ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେବେ ମାନେ 76ର କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ନେଇଯାଇ ଆପଣମାନେ 82 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମ ପ୍ରେରଣାଟା ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପାଇବା। 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାଡ଼ିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସିଧା ଯଦି ଜଣେ କଟକ ଆସେ ସେଟା 300 କିଲୋମିଟର କମ୍ ସେ କମ୍। ସେ ଯଦି କରଞ୍ଜିଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଲିକି ଆସେ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାଜୁବ ମାରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସେଟା ଦେଖିକି ମନଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗୁଛି, ବିରାଟରସ ବି ଲାଗୁଛି। 22 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମ୍ଭବତଃ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଟିକିଏ ପାଖର 23 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ବାଟ ପାସ୍ କଲେ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ। ବୁଝୁନ ବାବା ଏଇଟା କହିଲେ ବାବା ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଏକ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ। ଦାଦା କହିଲେ ଆଉ ଉଠିବିନି ତାହେଲେ ଏକାଥରେ 25ରେ ଆସିକି 25ରେ ଉଠି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣଟାକୁ ମୋର 27 ତାରିଖ ଧର ଆଉ ଘଟିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କର ତିଥି ବା ଦିବସ 2 ଦିନ ଆଗକୁ 2 ଦିନ ପରେ ଉତ୍ସବ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏରକମ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ନୀତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପରମିତା ଏମିତି ଖେଳ ଦେଖେଇବେ ଯେ ନୀତି ସେଠି ତିଷ୍ଠିବନି। ଠାକୁର ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ କୋଉଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ତାପରେ କାହିଁକି ଠାକୁର 25 ତାରିଖ ଦେଲେ ଆସୁଥିଲେ ଏଠିକି ଯଦି 27 ତାରିଖ ଭଳି ଚାଲିବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲା ପୁଣି ସେଇ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍বোଧନ ଉତ୍ସବଟା ହେଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିଛି କରିବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ମୋତେ କହିଲି ସେଠି ଯାଇକି ଇଏ କରୁ ଏଠି କରିବା କାହିଁକି 25 ତାରିଖ ହେଇଯାଉଛି ହେବ ସବୁଦିନ ଚାଲିବ କେହି ଛାଡ଼ିପାରିବେନି
ଦୁଇ ଦିନ ଆଗ ପର କଥା ଏଠି କିଛି କାଟୁ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସଂଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଗୁରୁମାନେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଅଲଗା ଡେଟ୍ ପାଞ୍ଜିକା ବାଛ ବିଚାର କରିକି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଡ଼େକ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗଲା, ଏଇ 25 ରହିଲା। ସୋ ଲାଇକ୍ ୱାଇଜ୍ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା, କିଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ଥିଲା, ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦାଦା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଘର କଲା ପରେ ଗୋଟା ଅକୁପାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ଦାଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। କରିବା କ'ଣ, ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 63 ମିଲି ଜାଗା, ତାରି ଭିତରେ ଏତକ ହେଲାଣି। ଆଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଏ ହଲ୍ ଘର କମ୍ କଷ୍ଟ ହେଇନି, ଏ ସିଂହାସନଟା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କଟେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, এই କଟେଜ୍ ଟିକକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ମନୋଭୂତ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫାଏ କର୍ନେବାଲି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜନୀୟା ବଡ଼ ବୌଦି, ନେକ୍ସଟ ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀରା। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆଗମନର ସ୍ମୃତି ଫଳକ କେଉଁ ଭାଷାରେ କେତିକି ଦେଇ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଏ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଦୟାଳ ଦିନ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଥରେ ପୂଜ୍ୟ ବିନାୟକା ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ସେଇଟା କାହାକୁ ଦେଲେ, କ'ଣ କରିକି ଚାଲିଗଲା, ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗେଟ୍ ଲଗେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗାର ଯାଜକ ଭ୍ରମଣ ଭାଇ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଥିଲା ଉତ୍ସବକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଲଗେଇଗଲା। କାମ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କାମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେବେ, କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଦିନ, ଆପଣମାନେ ଆଇଲେ ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଧରଣ ଲୋକ, ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ବେଶୀ କାମ କରିବାରେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଉତ୍ସବଟା ଦୂରରୁ ଥାଇ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା ଉତ୍ସବ ସରିଗଲା ପରେ ବାସି କାମକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠେଇବା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜୁଟନ୍ତି କମ୍, ସାହା ଭରସା ହୁଅନ୍ତି କମ୍। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଏ এটা କହିବା ମୂଲ୍ୟ, ତାର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବି ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ବେଶୀ। କୌଣସି ବିଶେଷ ଦିନ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡ଼ା ଯିଏ ସହଜ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ତାଙ୍କ ଖବର ନିଏ, ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏ ବୁଝେ, ସେଇ ହେଉଛି ବେଶୀ ପୁଣ୍ୟବାନ। ଆଉ ବାକି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ବେଶୀ କିଛି ଆୟୋଜନ ନାହିଁ, ଯାହା ଛୋଟକାଟ ଆୟୋଜନ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯିବେ। 11:30 ହେଇଗଲା ଆମର ଲମ୍ବା କମିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେବେ, ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନିଜ କଥା, କାରଣ 11:30 ପରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇବା। ଯଦିଓ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି କଥା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। 11:30 ପୁରୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ 11:30 ସରିବ। 5-7 ମିନିଟ୍ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଇଯିବ, ଚଳିବ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।